फैमिली कोर्ट रे चली विचार। आज थिला विकास और मिता छाड़पत्र केसर शेष शुणाणी। तेणु उभय पक्ष आज कोर्ट रे उपस्थित थिले। टिके परे विचारपति निज राय शुणाउथिले। हठात मिता कहिले कि जज साहेब टिके अटकी जातु, मते मो स्वामी सहित आउ मात्र गोटे राति बितेबार अछि। विचारपति टिके विरक्त हेले आउ कहिले कि दीर्घ दिन हैला केस चली आउ आमे भी समाधान पाई चेष्टा करूचु। आगरु तो कहीं एमिति किछि कहि नथिलो। सेटु मिता कहिले कि प्लीज सार ए गोटे मौका दियंतु। विचारपति तांको कथारे सहमति प्रकाश कले आउ गोटे होटेल बुक करागला। विकास और मिता दुहे होटेल रे पहुंची गले। मिता निजको नववधू बेसरे सजाइले। राति हेला आउ जेतेबेले मिता विकासंको पाखकु गले कौन हेला से राति रे। वर्षे हेला विकास मितांको छाड़ी देइथिबा बेले काहेकि मिता गोटे राति मागिले। दीर्घ 1 वर्ष हेला छाड़पत्र पई जीत धरिथिबा विकास कौन एई गोटे राति रे राजी होई गले। आउ परदिन कोर्ट रूम रे कौन एमिति घटिला। यह एक एमिति कहानी सुनिले आपण धैर्य तुच्छ घटिबो। तेबे पूरा घटना जानिबा पई पूरा वीडियो को देखंतु। जज साहेब मितांको गोटे राति पई तो अनुमति देई देले, किंतु सेई कोर्ट भितरे विचारपतिंको सानमारे परिवार लोक मिताको मन इच्छा गाली देले। सेई सब देखि जज साहेब भी परिवार लोकंकु तागिद कले कि एबे एई मामला आउ आपण मानक हातरे नाही। मिता आपणकर झियो, आपण उभयंक भितरे मिलामिशा कराइथिले आज कोर्ट जाई कथा आसी नथांता। एबे मितांकर निज जीवन जीवार पूरा अधिकार अछि। एतिकी शुणी समस्ते चुप हो गले आउ समस्ते कोर्ट बाहर को पड़े आसिले। मिता एक होटेल रे रूम बुक कले आउ विकास को होटेल रो ठिकाना भी देई कहिले कि संध्या 7टा सुधा होटेल रूम रे पहुंची जिबा पई। विकास ठीक सेई समय रे होटेल रे पहुंची गले। मिता देइथिबा रूम नंबर रे जाई देखिला बेलको मिता नथिले। प्राय 20 मिनिट अपेक्षा करिबा परे मिता पहुंचिले। आउ तांकु देखि विकास भी टिके चमकी पड़िले, कारण मितांकर एक ही बेश थिला। लाल साड़ी पिंधि निजको नुआ बहु बेशरे सजेई होइथिले मिता। अधिक समय जाए विकासंक मनरे एई नेई कोनसी भावना पड़िला नाही, जेमिति निर्जीव होई जाइथिले। विकास सेठु मिता तांको पाखरे जाई बसिले। पचारिले तुमे केमिति अछ, किंतु विकास किछि भी उत्तर देलेनी। विकासंकर आउरी पाखकु आसी कांदरे हाथ पकई आउ थरे पचारिले कि तुमे केमिति अछ, तथापि किछि उत्तर मिलिलानी। एथर विकासंकर पूरा पाखकु आसी रोमांटिक अंदाज रे कहिले कि आजिर राति मु तुमको उत्सर्गर कर देउची, तुमे मो सहित जहा भी करि परिबो। किंतु विकास जेमिति निर्जीव, जेमिति तांको कान पर्यंत एई कथा पहुंचु नथिला। किंतु मिता पूरा रोमांटिक मूड रे थिले आउ चाहुथिले कि से आजी पूरा राति विकासंक सहित कटाइबे आउ पूरा राति कथा हेबे। सेठु मिता विकासंको निज बाहुरे धरिबा पई चेष्टा करुथिबा बेले विकास तांको हाथकु छिंचाड़ी देले आउ कहिले कि तुमे कोन एई कथा पई गोटिए रातिर डिमांड करथिलो। कोर्ट रे जज साहेबंको एई कथा पई राजी कराइथिलो। जदि एइटा तुम इच्छा ताहले मोर टिकिए भी इच्छा नाही तुम सहित संपर्क रखिबा पई। किंतु विकासंकर एमिति कथारे मिता टिकिए भी रागु नथिले, कारण से एई राति पई आउ किछि भाबिकी आसीथिले। सेटु से हसिकी कहिले किछि कथा नाही, मु एबे भी तुम स्त्री आउ मोर तुम ऊपर पूरा अधिकार अछि। मु जा इच्छा करि परिबी, तुमे मते मना करि पारिबनी। सेटु विकास टिके व्यस्त होई कहिले कि तुमर इच्छा कोन अछि कहि दियो, फଳରେ मु एठी शीघ्र पळाइबी। सेटु मिता कहिले कि एई गोटिए वर्ष हैला तुमर कोन टिके भी इच्छा नाही कि मते भेटिबा पई, मो सहित मिठा मिठा कथा हेबा पई। कोन एई वर्षक भितरे तुम इच्छा मरि जाई। मितांकर एई कथा विकासंकु जेमति कंटा परी फुडी होई गला। टिके चिल्लेई कि कहिले हां हां मोर इच्छा मरि जाईची, मु तुम सहित आउ कथा हेबा पई चाहुनी, तुम सहित भी रहिबाकु चाहुनी। हेले काहेकि मिता पचारिले, किंतु विकास चुप रहिले। कहिले मु किछि कहि परिबिनी। सेटु मिता कहिले कि आम बाहागर को एबे 2.5 वर्ष आउ प्रथम वर्ष तुमे मते एते एते भल पाउथुलो जे मो बिना गोटे मुहूर्त भी रहि पारु नथिलो। केते भल थिला सेई दिन गुड़िक। हेले केमिति केजानी काहा नजर पड़ीगला। गोटे वर्ष परे कौन हेला केजानी तुमे मते भल पाइबा ही भूली गलो। मोर प्रति कथारे तुमे चिड़ुथुलो रागुथुलो। भल पाइबा तो दूरर कथा, मो पाखरे बसिके टिके भल मंद पचारिबा भी भूली गलो। मो पति कथारे जीरारु सीरा काढ़िबा तमर अभ्यास हो जाइथिला। जेमिति तुमर आउ टिके टिके कथारे आमर झगड़ा लागुथिला। एमिति होई जाइथिला जे मु रोसेई कले तुमे खाउ नथिलो। हेले कोन पई मु एमिति कोन भूल कली जे एते बड़ दंड देलो। शेषरे मो ठारू अलगा रहिबा पई निष्पत्ति करी कोर्ट रे छाड़पत्र केस फाइल कर देलो। मितांकर एती कथारे विकास टिके रागी गले आउ कहिले कि हां हां मु तुमको बहुत भल पाउथिली, किंतु एबे मु तुम सहित रहिबाकु चाहुनी। तुमे तुम मुंडरे ए कथा को फिट करनी। हेले काहेकि कारणटा तो कुह। एते बड़ दंड
କଣ ପାଇଁ ଦେଉଛ? ମିତା ପଚାରୁଥିଲେ। ସେଠୁ ବିକାଶ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଏଇ କଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ ବିକାଶ ଚୁପ୍ ହେଇ ଯାଉଥିଲେ। ମିତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ବିବାହର ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ରହିପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକ ପରେ ଏମିତି କଣ ହେଲା ଯେ ସେ ଛାଡପତ୍ର ଫାଇଲ କରିବାକୁ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ? ଏଇ କଥା ସବୁବେଳେ ମିତାଙ୍କ ମନକୁ ଛଟପଟ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ହୋଟେଲ ରୁମର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ମୁହଁ ଅଲଗା କରି ଦୁହେଁ ଶୋଇପଡିଲେ। ପୁଣି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସକାଳ 6ଟା। ମିତା ଆଉ ଥରେ ବିକାଶଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କହିଲେ, ଏବେ ବି ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯାହା ଚାହିଁବ କରିପାରିବ, ମୁଁ କିଛି ବି ଆପତ୍ତି କରିବିନି। ହେଲେ ବିକାଶ ଥିଲେ ସେମିତି ଚୁପ୍, ଯେମିତି ନିର୍ବିକାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବିକାଶ। ସେଠୁ ସମୟ ବିତିଗଲା। ଆଉ ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ପୁଣି ଉଭୟ ପରିବାର କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ଜଜ୍ ସାହେବ ବି ପୁରା ଏନର୍ଜିର ସହିତ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ବି ଭାବୁଥିଲେ କି ବିକାଶ ଓ ମିତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ରାତି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ରାତିରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମିଶି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଯୋଡି ହୋଇଯିବ। କୋର୍ଟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜଜ୍ ସାହେବ ବିକାଶଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ବିକାଶ, କାଲି ରାତିରେ ତୁମକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ରାତି ଏକାଠି କଟାଇଛ। ଏବେ କୁହ, ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ? ଏବେ ବି ଛାଡପତ୍ର ଦରକାର ନା ଆଜିଠାରୁ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ରହିବ? ବିକାଶ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ମନା କଲେ। କହିଲେ କି ଏବେ ବି ମୋର ଛାଡପତ୍ର ଦରକାର। ବିକାଶଙ୍କର ଏଇ କଥାରେ ଜଜ୍ ସାହେବ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ବିକାଶଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନାଇଲେ। ସେଠୁ ଜଜ୍ ସାହେବ ମିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ମିତା, ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ମିତା କହିଲେ କି ସାର୍, ମୁଁ ବିକାଶଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଏ ଛାଡପତ୍ର ଚାହେଁନି। ସେଠୁ ଜଜ୍ ସାହେବ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣିବାର ସମୟ ଆସିଲା। ପେପର ଉପରେ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଜଜ୍ ସାହେବ। ହଠାତ୍ ବିକାଶ କହିଲେ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଜଜ୍ ସାହେବ, ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଅନ୍ୟାୟ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ଜଜ୍ ସାହେବ। କଣ କହୁଛ ବିକାଶ? ହଁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଇଠି ଥାଉ। ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି, ଆଉ ଅବିଚାର କରିପାରିବିନି, ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରିବିନି, ଆଉ ଅଧର୍ମ କରିପାରିବିନି। ନହେଲେ ଉପରକୁ ଯିବା ପରେ ଉପରବାଲାକୁ କଣ ଜବାବ ଦେବି? କହିକି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବା ସହିତ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡି ତଳେ ବସିଗଲେ। ଆଉ ବିକାଶଙ୍କର ଏମିତି ରୂପ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଛିଡା ହୋଇଗଲେ। କେହି ବି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ବିକାଶ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିତା ବିକାଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡି ଆସି କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତମର କଣ ହେଲା ବିକାଶ? କାଲିଠୁ ପଚାରି ଚାଲିଛି, କିଛି ବି କହୁନ, ଆଉ ଆଜି ଏମିତି ପିଲାଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦୁଛ। କଣ ହେଇଛି କୁହ ପ୍ଲିଜ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆମ ଭିତର ଶେଷ ଦେଖା। ଭାବିକି ତ କହିଦିଅ। ଜାଣିଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତମେ ବି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି, ପ୍ରତି କଥାରେ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ହେଲେ ଆଉ ତ ତୁମକୁ ପ୍ରତି କଥାରେ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି କି ପ୍ରତି କଥାରେ ହଇରାଣ କରିବିନି। ତୁମକୁ ଆଉ ମୋ ନଖରାମି ସହିବାକୁ ପଡିବନି। ଏବେ ତ କହିଦିଅ। ଆଉ ପୁଣି ଉପରବାଲା କଥା କାହିଁ କହିଲ? ମିତାଙ୍କର ଏଇ ଅଭିମାନ ଭରା ଦୁଇ ଶବ୍ଦରେ ବିକାଶଙ୍କର ଯେମିତି ଛାତି ଫାଟିଗଲା। ଆଉ ସହି ପାରିଲେନି। ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ କାନ୍ଦିଲେ। କହିଲେ, ମିତା, ମୋ ପାଖରେ ବୋଧେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ମିତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଏ କଣ କହୁଛ ତୁମେ? କଣ ହୋଇଛି ତୁମର? ସେଇଠୁ ବିକାଶ କହିଲେ, ହଁ ମିତା, ମୋର ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ। ଡାକ୍ତର ବି କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଉନ୍ନତି ଚିକିତ୍ସା ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଅତି ବେଶୀରେ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ବିକାଶଙ୍କର ଏଇ କଥାରେ ଯେମିତି ମିତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଡକ ପଡିଗଲା। ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ଦୁମ୍ କିନା ତଳେ ବସି ପଡିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡିଲେ। ମୁହଁରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ସହିତ ପାଣି ପିଆଇଲେ। ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିବା ପରେ ପଚାରିଲେ କି ଏଇ ସବୁ କେବେଠୁ ଜାଣିଲ? ଆଉ ମତେ କାହିଁକି କହିନଥିଲ? ସେଠୁ ବିକାଶ କହିଲେ କି ଆମ ବିବାହର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଦିନେ ଅଫିସରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେଲା, ଆଉ ମୁଁ ତଳେ ପଡିଗଲି। ସମସ୍ତେ ମତେ ନେଇ ଚେୟାରରେ ବସାଇ ପାଣି ପିଆଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟ ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଲେଖିଲେ, ମତେ ପଠାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଘରେ ଆସି ତୁମକୁ ବି ସେଇ କଥା କହିଥିଲି। ତୁମେ ବି ମତେ ଜଗି ଜଗି ସେଇ ସବୁ ଔଷଧ ଖୁଆଇଥିଲ। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ବି ବଢୁଥିଲା। ଏମିତି ତ 7 ଦିନ ଔଷଧ ସରି ଯାଇଥିଲା। ଭାବୁଥିଲି କି ମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୁଲାଇ ଦେଲା ଭଲ ହୋଇ ଯାଇଥିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 1 ମାସ ପରେ ଆଉ ଦିନେ ଅଫିସରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଲା। ଆଉ ମୁଁ ତଳେ ପଡିଗଲି। ପୁଣି ମତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଗଲା। ଆଉ ଡାକ୍ତର ଟିକିନିକି ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ 7 ଦିନ ପରେ ଆସି ପୁଣି ଦେଖା କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। ଅଳ୍ପ କିଛି ଔଷଧ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ 7 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଗଲି, ଡାକ୍ତର ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁଣି ଘୋରାଇ ଦେଲା। ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। କାରଣ ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ମୋର ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି। କ୍ୟାନ୍ସର କଥା ଶୁଣିକି ମୋର ହାଲତ ଶୁଖିଗଲା। ଆଉ ଯେବେ ପଚାରିଲି କି ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଉନ୍ନତ ଆଉ ସଠିକ ଚିକିତ୍ସା ମିଳେ ତାହେଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା 30ରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଶୁଣିକି ମୁଁ ଚମକି ପଡିଲି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା।
ଆଉ ଘର ବାଡ଼ି ବିକିଲେ ବି ଅତି ବେଶୀ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତୁମେ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ କଥା କହିଲିନି। ତୁମକୁ କହିଦେଇଥିଲି କି ହଁ ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ 2 ମାସ ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ଭଲ ହୋଇଯିବି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ଦୁର୍ବଳତାରୁ ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଇଥିଲ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମୁଁ ଠିକରେ ଶୋଇପାରୁ ନଥିଲି। ତମେ ଶୋଇଯିବା ପରେ ତୁମ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଯେ ଛାଡ଼ିକି ରହିବା ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ନା ଟଙ୍କା ଥିଲା, ନା ଆଉ କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବାର ସାଧନ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି ମୁଁ ଧରି ନେଇଥିଲି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ବାଟ ଖୋଜିଲି। ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ଶେଷ ପ୍ରାୟ ବୋଲି ଧରିନେଲି, କାରଣ ତୁମେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ଯେ ଆଉ ଯାହା ବି କରିଥିଲେ ତୁମେ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇ ନଥାନ୍ତ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ତୁମ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହଉ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ତୁମ ଉପରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଉଥିଲି, ପ୍ରତି ସମୟରେ ତୁମ ଉପରେ ରାଗୁଥିଲି, ଆଉ ରାଗିକି ତୁମକୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି। ହେଲେ ତୁମେ ଏତେ ଭଲ ଥିଲ ଯେ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ନେଉନଥିଲ। ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି। ଆମେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ମୋ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରେଇ ପାରିବି। ଯଦି ବି ଘର ବାଡ଼ି ବିକିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ତାହେଲେ ମୋ ପରିବାର ଭାସିଯିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଯାହା ବି ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ ନାଁରେ କରିଦେଇ ଏଇ ଛାଡ଼ପତ୍ର କେସ୍ ଫାଇଲ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଭଲ ପାଇବା ତ୍ୟାଗ ଆଗରେ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ଯଦି ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ତ୍ୟାଗ କରେ ତାହେଲେ ମତେ ପାପ ଲାଗିବ। ଉପରେ ଭଗବାନ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେନି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏତିକି ଶୁଣି ମିତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବିକାଶଙ୍କୁ ଅନେଇ ରହିଥିଲେ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ବୋହି ଆସିଲା। ବିକାଶଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲି ତୁମଠୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ପତ୍ର କେସ୍ ପରଠୁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁ ଆସିଛି କି ତୁମେ ସେ କେସ୍ ଉଠାଇ ନିଅ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମର। ଏଇ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ କି 7 ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ରୋଗଟା ପାଇଁ ତୁମେ ମତେ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଥିଲ। ତୁମେ ଜମା ବି କାନ୍ଦନି କି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆମେ ମିଶିକି ଏଇ ରୋଗ ସହିତ ଲଢିବା। ଦେଖିବ ଦିନେ ସେ ରୋଗ ବି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇବ। ମିତାଙ୍କର ଏଇ ପଦେ କଥା ବିକାଶଙ୍କୁ ଯେମିତି 1000 ହାତର ବଳ ଦେଲା। ସେ ଉଠି ଛିଡା ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ମିତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ମିତାଙ୍କୁ ପାଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତୁ ଜାଣିକି ବି ବିକାଶ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହା ପାଖରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଜୀବନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। ମିତା କହିଲେ କି ହଁ, ଜାଣିକି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ମିତାଙ୍କର ଏଇ କଥା ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଜଜ୍ ସାହେବ ବି ତାଙ୍କ ସିଟରୁ ଉଠି ଛିଡା ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ତାଳି ମାରି 2 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଇଠି ରୋକିଦେଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ରୁମରୁ ବାହାରି ସାଥୀ ହୋଇ ବିକାଶ ଆଉ ମିତା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଏବେ ବିକାଶଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଲା। ତ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ଦୁନିଆ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବିକାଶ ଆଉ ମିତାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଦେବେ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।